الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 10 من شهر ذي القعدة لعام 40 و400 للهجرة الموافقة ل12 من شهر يوليو لعام 19 و2000. غرض اجتماعنا كعادتنا في مثل هذه الليالي الجلوس حول كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، المعروف المشهور برياض الصالحين. وقد قرأنا في الدرس السابق قبل أسبوعين الحديث 22، ونستأنف القراءة الليلة مع الحديث الذي بعده، ولعل الله عز وجل يوفقنا حتى نختم الباب هذه الليلة بإذنه عز وجل. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque vendredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala, connu sous le nom de Riyad al-Salihin, c'est-à-dire le jardin des vertueux. Nous avons, lors du dernier cours, il y a de cela 2 semaines, lu le hadith numéro 22. Nous allons, Inch'Allah ta'ala, reprendre aujourd'hui avec la lecture du hadith numéro 23 et Inch'Allah celui qui suit, afin de clôturer le chapitre du repentir. وَأَوَدُّ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَجْمَعُوا شَمْلَكُمْ وَلَا تُشَتِّتُوا أَمْرَكُمْ وأن تدنوا من مكلمكم، هذا خير لكم، وأن تتركوا الجدار فإنها تقوم على ساقها ولا تخشون يعني أن تخر عليكم. على كل حال، j'espère que vous allez vous rassembler, ne pas vous disperser dans la salle. Celui qui a mal au dos, qui est fatigué, qui ne peut pas, la haraja alayhi, bien sûr, il est excusez. Quant à ceux qui peuvent patienter et se rapprocher, c'est mieux pour moi et pour vous. قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث 23 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. هذا الحديث جاء من طرق متعددة ومن روايات مختلفة، من بعضها أن هذا الحديث كان في الأصل آية من القرآن نسخ لفظه. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ في القرآن يأتي على أحوال شتى، إما أن يكون النسخ في اللفظ دون الحكم، أو أن يكون النسخ في الحكم دون اللفظ، أو يكون النسخ في اللفظ والحكم معا. وهذه أو هذا الحديث الذي كان في الأصل آية تتلى من القرآن نسخ لفظها فلم تبقى في القرآن، وتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها أو روى أصحابه رضي الله عنه هذا الحديث، إما أن يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يقولوا كان من القرآن مما نسخ منه كذا وكذا. هذا أولا.
ثم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب لا أحب أن يكون له واديان، لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وجبله وطبعه على محبة المال. قال الله عز وجل وآتى المال على حبه ذوي القربى الآية. واختلف المفسرون في عوض الضمير في قوله على حبه، على قوله أولا على حبه أي على حب الله، وآتى المال على حب الله، وثانيا وآتى المال على حب المال، رغم أنه يحب المال آتى المال. وقال عز وجل وتحبون المال حبا جاما، وقال سبحانه وإنه لحب الخير لشديد، وقال عز وجل ويطعمون الطعام على حبه، ويقال في هذه الآية ما قلنا في الآية السابقة من خلاف المفسرين في عوض الضمير. على كل حال طبع الله عز وجل في نفوس بني آدم محبة المال، هذا أمر. والأمر الثاني أنهم بالإضافة إلى محبتهم الشديدة للمال أنهم لا يشبعون من المال، فكلما ازداد مالهم تمنوا وأحبوا أن يكون مالهم أكثر ولن يشبعوا منه. قال الله قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، أن يزاد على واديه الأول واد آخر. أما المسلمون الصالحون فيجاهدون أنفسهم على ما جبلوا عليه من محبة المال، ويتصدقون بأحب ما لديهم من المال، معترفين أن هذا المال ليس لهم بل هو لله عز وجل. قال الله سبحانه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال مال الله عز وجل. وقال عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم. وقال سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالصدقة بما تحبه النفس أعظم من الصدقة بما تزهد عنه النفس. ولذلك يجب وينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه ضد هذا الطبع الذي جبل عليه. قال ولن يملأ فاه إلا التراب. فاه أي فمه، وفاه من الأسماء الخمسة التي تعرب بالحروف، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، ويجوز أن يعوض عن حرف العلة بالميم، هذا لغة. أما الحديث قال ولن يملأ فاه إلا التراب. التراب أي على ما قاله بعض الشراح عندما يوضع في الأرض دفينة، عندما يوضع في الأرض دفينة، عندما يدفن، عندما يموت. لن يشبع المرء من المال وإن كان أغنى الأغنياء وأثرى الأثرياء، لن يشبع من المال قط حتى يأتي أجله، وحتى يباغته أو تباغته المنية أي الموت، فحينئذ يدرك أن هذا المال لن ينفعه. جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن ابن آدم إذا مات تبعه ثلاث، فعندما يدفن أعرض عنه اثنان وبقي معه واحد، فما اللذان يعرضان عنه فهما أهله وماله.
وما الذي يبقى معه في قبره فهو عمل. وكذلك الشقي الذي يحشر يوم القيامة ويأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ماذا يقول؟ ما أغنى عني ماليه. أدرك حينئذ أن ماله الذي جمعه لن يغني عنه من الله شيئا، وأدرك أن هذا المال إن لم ينفقه في سبل مرضاة الله كان وبالا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وذكر من هذه الأربع عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وجاء في الحديث أيضا أن الأغنياء يتأخرون في دخولهم الجنة عن الفقراء ب500 عام، لأن الغني واجباته أكثر من الفقير، فيجب عليه أن يزكي ماله مرة كل عام، ويجب عليه أن يحج وأمور أخرى، خلافا للفقير الذي لا يستطيع أن يخرج زكاة ماله ولا أن يحج بيت الله الحرام لأنه لم تتوفر فيه الشروط كلها. على كل حال المرء ما زال يسعى وراء المال، والله تعالى يقول: ألهاكم التكاثر. التكاثر هنا المتبادر إلى الذهن والتكاثر من الأموال، وهو طبعا وارد، وإلا فالتكاثر هنا في كل شيء. فالمرء دائما يسعى في أن يكون لديه أكثر من غيره في جميع الأمور، في النساء والأولاد والأموال وما أشبه ذلك. ولن يملأ فاه إلا التراب. ثم قال: ويتوب الله على من تاب يؤجله إلى وقت لاحق. Donc Ibn Abbas radiallahu anhuma nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si le fils d'Adam possédait une vallée d'or, il aurait aimé en avoir une seconde, il aurait aimé en avoir deux. Ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et il est rapporté par d'autres muhaddithun avec plusieurs chaînes de transmission et plusieurs variantes, plusieurs versions. Et parmi les versions de ce hadith-là, qui sont authentiques aussi, Ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit que cette parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam était du Coran. Parmi les versets qu'on lisait du Coran, cette parole-là. Puis elle a été abrogée. Et l'abrogation du Coran, ou du moins de certains versets du Coran, est une chose connue qui est évoquée dans le Coran dans différents versets. Entre autres dans le Baqarah, comme Allah Ta'ala dit: Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Il n'y a pas un verset qui est abrogé ou qu'on fait oublier sans qu'on amène à sa place un verset meilleur que lui ou équivalent. Et l'abrogation des versets du Coran a lieu de plusieurs façons. Soit le texte est abrogé, mais pas le jugement, comme le verset de la lapidation. Al-Bukhari rapporte d'après Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qu'il y avait dans le Coran le verset de la lapidation. On l'a lu, le prophète l'a lu et on l'a lu. Puis, son texte fut abrogé, mais son jugement est resté. Et le prophète a lapidé
et on a lapidé après lui. Puis dit Omar ibn Khattab, il viendra des gens à la fin des temps qui diront montrez-nous dans le Coran où est la lapidation. Et alors ils renieront ce jugement d'Allah Azza wa Jalla, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, dans certains cas, on abroge le texte, mais on conserve le jugement. Dans certains cas, on abroge le texte et on abroge le jugement. Aïcha radiyallahu anha, elle nous rapporte qu'au départ, les liens de l'allaitement avaient lieu au bout de 10 allaitements. Au départ. Et c'était un verset du Coran. Puis, le texte a été abrogé et le jugement aussi. Et on est passé de 10 à combien? Là 5 comme ça. 5 allaitements. Pour que l'enfant soit considéré comme interdit à celle qui l'a allaité et à ses enfants. Donc là, on a un autre exemple de texte qui était du Coran, qui a été abrogé du Coran et dont le jugement aussi a été abrogé. Allah dit yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Donc Allah Ta'ala efface ce qu'il veut et conserve ce qu'il veut du Coran. Puis on a aussi le texte le jugement qui est abrogé, mais le texte il reste dans le Coran. Le texte reste dans le Coran, comme le verset où Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Vous qui avez cru, n'approchez pas la prière alors que vous êtes sous, tant que vous ne savez pas ce que vous dites. Donc ce verset a été abrogé par l'interdiction totale de la consommation de boissons alcooliques dans le Maïd. Et pourtant le texte du verset subsiste dans le Coran. Ala kulli hal, donc l'abrogation des versets du Coran a lieu de plusieurs façons. Et cet exemple qu'on a ici est un exemple dans lequel le texte rapporté était dans le Coran, puis a été abrogé. Et bien entendu, beaucoup de gens des fois se posent la question, mais qui l'a abrogé? Il faut savoir que l'abrogation, le placement des sourates dans le Coran, le placement des versets dans le Coran, les lectures du Coran, tout cela est le fruit de la révélation. Tout cela est le fruit de la révélation. Ni les compagnons radiyallahu anhum, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont intervenus dans quoi que ce soit en rapport avec le Coran. Le prophète recevait la révélation alayhi salatu wa sallam, puis il appelait les scribes, les compagnons qui étaient chargés d'écrire la révélation, et il leur disait Da'u al-ayata kayta wa kayta bayna hadhihi wa tilk fi hadhihi surati aw ma ashbaha dhalik. Il leur disait mettez tel et tel verset entre tel et tel verset dans telle et telle sourate. Vous savez que dans la révélation il y a deux types de révélation. Il y a du moins l'ordre du Coran est de deux formes. Il y a l'ordre du Coran selon la révélation, puis l'ordre du Coran comme on le connaît nous aujourd'hui. Et cet ordre-là, lui-même est aussi le fruit de la révélation. Absolument rien n'a été fait de la réflexion de l'homme. C'est Allah Azza wa Jal qui a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam comment mettre les sourates et les versets dans le Coran. Et malheureusement aujourd'hui, vous savez, avec Internet, avec les livres qui sont à portée de main, qui sont accessibles, qui sont disponibles, donc les gens ont accès à des informations alors qu'ils ne sont pas encore assez mûrs dans leur science pour comprendre certaines choses. Il y a une formule qui est très employée chez les savants qui dit Ta'amul kibar summus sigar. La nourriture des grands est un poison pour les petits. Allah dit dans le Coran que le miel est une guérison
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Et pourtant, tu ne donneras pas du miel à un bébé, un nourrisson qui vient de naître. Ça peut le tuer. Donc c'est un remède pour certains et un poison pour d'autres. Quand le corps n'est pas développé, il n'est pas assez fort pour ingérer ce genre de substances, elles vont lui être nocives. Et bien la science c'est pareil. C'est pour ça que le prophète nous a dit sallallahu alayhi wa sallam hadithu an-nas bima ya'qilun. Parlez aux gens en fonction de ce qu'ils comprennent, de ce que leur mental accepte. Des fois, tu vas traiter des masaïl dans l'ilm, des questions d'ordre scientifique qui dépassent l'entendement des gens à qui tu parles. Et ça va créer chez eux des ambiguïtés. Ali radiyallahu anhu disait La tuhaddithu qawman bihadithin la tablughuhu uquluhum illa wa kana li ba'dihim fitna. Il n'y a pas un sujet ou une parole que tu vas adresser aux gens qui n'atteint pas leur raison sans que ça ne soit pour certains d'entre eux une fitna, une tentation, une ambiguïté. Et dans l'autre hadith, Atuhibbuna an yukazzab Allah wa rasuluh? Est-ce que vous aimeriez qu'on renie, qu'on traite de mensonge Allah et la parole d'Allah et son messager? Il y a des gens aujourd'hui, avec leur aql, leur raison, ils ont dit Allah nous a donné un aql. Et si notre aql n'accepte pas le texte qui nous est rapporté, on ne veut pas de ce texte-là, même s'il est dans le Bukhari. Alors on leur a dit que le Bukhari, c'est al-zirwatu al-ulya, al-asna, c'est le point culminant, ba'da al-Qur'an, après le Qur'an, dans les références de l'islam. Donc au départ, ils nous disaient notre aql n'accepte pas certains hadiths dans le Bukhari. مثلا le hadith d'Abi Dar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit le soleil se coucher et il y a ses compagnons radiyallahu anhum atadruna ayna taghrub, est-ce que vous savez où le soleil part lorsqu'il se couche? قالوا الله ورسوله أعلم. Ils ont dit Allah et son messager savent mieux. Alors il leur a dit que le soleil lorsqu'il se couchait allait se prosterner devant le trône d'Allah azza wa jal et il attendait qu'Allah lui permette de repartir. Al-Hadith. Eux ils sont venus, ils ont dit quoi? Non. Maintenant on sait très bien que le soleil ne se couche pas réellement, ne disparaît pas réellement, c'est la terre qui tourne sur elle-même. Le soleil, lui, il ne bouge pas. Enfin, on se comprend. Et donc, la science nous a prouvé que le hadith, on ne peut pas l'accepter. Même s'il est rapporté par Al-Bukhari. Là. Le aql qu'Allah t'a donné, c'est pour reconnaître à travers la création les signes de ton créateur. Pas pour remettre en cause les textes de la révélation. Le croyant, il croit en l'invisible. Et il croit en ce qu'il ne comprend pas. Sa foi l'emporte sur sa raison. Plus ils sont ancrés dans la science, plus ils acceptent ce qui vient d'Allah Azza wa Jal. Même si leur aql ne le comprend pas. C'est comme dans le hadith de la mouche qui tombe dans la boisson ou la nourriture de l'un d'entre vous. On a dit, le prophète même, quand une mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, eh bien, plongez-la à l'intérieur. Car il y a dans une de ses ailes un mal et dans l'autre un remède. Je crois que les sahaba, ils ont été chercher des microscopes, ils ont été chercher des loupes, ils ont mis leurs gants en plastique, ils ont sorti leur scalpel pour regarder à l'intérieur des ailes des moustiques ou des mouches si vraiment il y avait un remède et dans l'autre un poison. Non. Ils ont dit Sami'na wa ata'na. Khalas. Ne cherchez pas à comprendre. Ali radiyallahu anhu disait لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الكعبين أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاهما. Il disait si la religion était forcément liée à la logique, alors il serait plus logique d'essuyer sous les bottines qu'au-dessus.
Quand tu essuies sur les khuffayn, tu essuies en bas ou tu essuies en haut? على حسب الخلاف المذكور عند الفقهاء. الشاهد على كل حال selon un qawl tu essuies au-dessus et pas en dessous. على كل حال, donc si aujourd'hui on est amené à parler comme ça devant les gens de nasr, de nasikh, de mansour, de nasr al-lafzi dun al-hukm ila akhirih, en vrai on ne devrait pas le faire. En vrai il faut laisser les gens à leur place. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, nazzilu an-nas manazilahum, mettez les gens à leur place. Avant, il y a des parties de la science auxquelles tu n'avais pas accès si tu n'avais pas au préalable un bon bagage. Si avant tu voulais t'asseoir chez un savant pour écouter son cours, tu ne pouvais le faire que si tu avais appris le Coran entièrement et étudié les règles de l'héritage. Si tu voulais chez Abu Hanifa, ou chez l'imam Malik, ou chez Shafi'i, ou bien chez Ahmed et les autres, tu t'asseyais chez eux et tu dis, t'es qui toi? Tu viens d'où toi? Je suis Fulan ibn Fulan de tel endroit. T'ahfadh le Coran? T'apprends le Coran? Ils répondaient non, va, on a halqa là-bas, apprends le Coran, après tu pourras venir chez nous. Quand il apprenait le Coran, il s'asseyait avec eux. Attends, t'as appris le fara'id, les règles de l'héritage? Il disait non, va dans tel halqa là-bas, va apprendre les règles de l'héritage, après tu pourras venir. Quand il apprenait, qu'il s'asseyait, il disait attends, je vais t'interroger. Allah il dit dans Surat Hud, il a tel verset, vas-y finis. Ou bien une femme, elle meurt, elle laisse deux enfants, un garçon, une fille et sa grand-mère. C'est quoi la part de chacun? Tu réponds. Si tu réponds, et Allah, assis-toi, tu peux étudier la science. T'as pas le Coran, t'as pas l'héritage, va faire autre chose. Va faire du commerce, va être un menuisier ou un artisan, va être un boucher ou ce que tu veux. Laisse la science aux autres. Imam Malik rahimahullah ta'ala, il rapporte d'après Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu. Il était à Médine à l'époque où Uthman radiyallahu anhu était le calife. C'était l'heure de l'Isha. Et après l'adhan, Abu Salama il constate que Uthman est présent dans la mosquée, c'est lui qui dirige la prière et pourtant il ne se lève pas pour accomplir la prière. Il est allongé au fond de la mosquée et il attend. Abu Salama, il attend, puis il s'impatiente, il voit que Uthman il est tout seul, et si je vais lui demander pourquoi, il ne fait pas la prière tout de suite. Il se lève et va voir Uthman, salam alaikum ya amir al-muminin, wa alaikum salam. Pourquoi tu ne prépares l'Isha maintenant? Uthman, il le regarde, radiyallahu anhu, il lui dit, unsub li ya nafsak. C'est qui toi déjà? C'est quoi ton nasab? Man abouk? Il dit, ana Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf, sahabi ma'rouf. C'est marhaban bik. Après, il lui dit, ma ma'aka min al-Qur'an. Qu'est-ce que tu as noté du Coran? Alors il lui répond, ma'i suratu kada wa kada wa akhada yadhkuru ma hafidha. Avec moi j'ai telle et telle sourate, puis il lui évoque ce qu'il connaît du Coran. Enfin il dit, taïb. Après il lui répond, pourquoi je ne prie pas maintenant? لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة كتب له قيام نصف ليلة ومن صلى الصبح في جماعة كتب له قيام الليل كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il lui dit, je ne prie pas encore l'Isha parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que celui qui prie l'Isha en groupe, on lui inscrira la récompense de celui qui a passé la moitié de la nuit en prière. Et celui qui prie Subh en groupe, on lui inscrira la récompense de celui qui a prié la nuit entière en prière. Donc en fait, Uthman, il attendait volontairement, il retardait volontairement la prière pour que le plus de gens possible viennent à la mosquée et puissent assister à la prière en groupe. Al-Shahid, pourquoi Uthman, il ne lui a pas répondu directement avec le hadith? C'est un hadith simple. Vous tous l'avez compris, il n'a pas de difficulté apparente. C'est parce qu'on ne donne pas la science à n'importe qui. On ne donne pas la science à n'importe qui. On la donne à celui qui est digne de la recevoir. Et celui qui est digne de recevoir la science,
c'est celui qui a donné la priorité au Coran. Celui qui a donné la priorité au Coran, celui qui a prouvé qu'il était capable d'emmagasiner la science en son fort intérieur en apprenant le Coran, celui qui a prouvé qu'il était capable de comprendre en étudiant les règles de l'héritage, lui il est apte et il est digne à ce qu'on lui donne la science. Quant à toute personne qui vient et qui part, on lui dit tiens la science, là, ce n'est pas respecter la science que de la donner à celui qui ne la mérite pas. Qatada, à moins que ce soit Qatada, si je ne me trompe pas, il disait كان العلم شريفا يؤخذ من أفواه الرجال فلما دخل الكتب أخذه من ليس أهلا له. Avant la science, on ne l'apprenait pas dans les livres, on ne l'écrivait même pas. On l'apprenait oralement de la bouche des savants. Puis, la science est rentrée dans les livres. Alors, elle fut prise par ceux qui n'en étaient pas dignes. Par ceux qui n'en étaient pas dignes. Soufiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, il disait, la première année quand on arrivait chez les mashayikh, on s'asseyait et puis on regardait le cheikh. C'est tout. La deuxième, on écoutait. La troisième, on prenait des notes. La quatrième, on apprenait. Et la cinquième, on posait des questions. Au bout de 5 ans, Adi posait des questions. Ala kulli hal, c'est un bab tawil ça. Et aujourd'hui, surtout avec Internet, c'est bien et c'est pas bien. On a des douros sur Internet, sur YouTube. On a des frères, des mashayikh, qui donnent des cours dans toutes les sciences. Tu veux du hadith, hack. Tu veux du fiqh, hack. Tu veux du tafsir, hack. Tu veux de l'arabiya, t'as tout ce que tu veux. Tu le veux en arabe, tu le veux en français, tu le veux en shluh, tu le veux en souniké, tu le veux en ce que tu veux. Il y a toutes les langues. Il y a toutes les langues. Les musulmans de toutes les origines qui sont là devant des caméras et qui transmettent leur science. Et on a le raf wa samin. On a malheureusement tout et n'importe quoi. Et on a le roi bida, ceux qui parlent sans science. Et qu'est-ce qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Alors, on est contraint de traiter des masaïl dans les mosquées avec ammatun nas, alors qu'en vrai, ils ne devraient même pas les connaître. Ils ne devraient même pas les connaître. On ne devrait même pas expliquer aux gens ces choses-là de nasikh mansour. Ça ne les concerne pas en vrai. Le musulman à la base, lui, il doit rechercher ce qui va contribuer à ce que sa foi augmente. Ce qui va l'aider à accomplir ses devoirs. Ce qui va l'aider à délaisser les interdictions. Ce qui va l'aider à obéir à Allah Azza wa Jal. C'est de ça dont on doit parler aux gens. C'est pas de leur faire des durous ilmiya alors que c'est pas pour n'importe qui ça. Ala kulli hal. Je finirai avec ce afar, je vous l'avais déjà dit, mais je l'aime tellement que je le répète souvent. Il est rapporté par Ibn Asakir et Ibn Kathir dans le Bidaya wa Nihaya, et il est attribué à Isa ibn Maryam alayhi salam. Il disait لا تطرحوا اللؤلؤ على الخنزير فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئا ولا تلقوا الحكمة على من لا يريدها فإن الحكمة خير من اللؤلؤ وإن من لا يريدها شر من الخنزير. Il disait, Isa ibn Maryam alayhi salam, ne jetez pas de perles au porc, parce que les porcs n'ont rien à faire avec des perles. Et ne donnez pas la sagesse à ceux qui n'en veulent pas, car la sagesse est meilleure que les perles, et ceux qui n'en veulent pas sont pires que les porcs. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il donne un exemple encore, je ne vais pas dire encore plus violent, mais dans la même lignée. Il dit, donner de la science à des gens qui n'en sont pas dignes, c'est comme présenter une femme belle à un homme impuissant. C'est l'équivalent français de donner de la confiture au cochon. Je connais cette expression. Le cochon, karamakallah, il mange ses excréments. Il ne donne pas de la confiture. Eh bien,
donner la confiture à un cochon, c'est du gaspillage. Je ne suis pas en train de comparer les gens aux cochons. On parle l'image. Des gens qui ne veulent pas de la science, qui ne s'y intéressent pas, et on leur donne. Le faire, eh bien, ce n'est pas respecter la science. La science, elle a de la valeur. Elle doit être respectée. Taï. On revient au hadith. Il dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que cette parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam était au départ un verset du Coran qui a été abrogé. Que dit-il? Ce verset abrogé qui est devenu un hadith. Une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le fils d'Adam possédait une vallée d'or, il aurait aimé en avoir deux. Ça fait référence à cette base, à cette nature sur laquelle l'être humain a été créé. C'est instinctif chez lui, c'est naturel. Et Allah Azza wa Jalla le dit dans de nombreux passages du Coran. Dans le Baqarah, Allah Ta'ala dit وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى الْآيَةِ. Il a donné les biens malgré son amour. Malgré son amour. Son amour pour qui? Il y en a qui disent qu'il a donné les biens, ce qu'il possède, aux proches, aux pauvres, parce qu'il aime Allah Azza wa Jalla. D'autres, et on dit, non, c'est pas comme ça qu'ils vont comprendre le verset. Il a donné les biens qu'il possède alors qu'il les aime, ces biens-là. C'est un sens possible attribué au verset. Et on sait que parmi les meilleures aumônes, comme dans le verset لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez la piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. Aussi Allah Azza wa Jalla dit dans le même sens du verset précédemment cité dans l'Insan وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Ils nourrissent, ils donnent à manger aux gens, les pauvres et les orphelins et les prisonniers de guerre, ils les nourrissent عَلَى حُبِّهِ. Pareil. Ils nourrissent les gens, ils leur donnent à manger parce qu'ils veulent qu'Allah les aime. Ils veulent à travers ça qu'Allah les aime. Premier sens possible. Deuxième sens possible, c'est qu'ils donnent à manger alors que cette nourriture, ils l'aiment. Ils la veulent pour eux-mêmes. Allah dit dans le Coran وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Et ils préfèrent les autres sur eux-mêmes, même s'ils sont touchés par une grande famine. Tu as un morceau de pain. Tu n'as que ce morceau de pain. Tu n'as rien d'autre. Et en dehors de ce morceau de pain, tu vas souffrir de la faim. Quelqu'un vient et te demande de le nourrir. Et tu lui donnes ce morceau de pain et tu quittes à te priver toi-même. Et tu vas le préférer sur toi. C'est ce qu'on appelle al-ithar. C'est le plus haut degré de l'aumône. Donc, on a l'autre verset dans Surah Al-Fajr où Allah Ta'ala dit وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Et vous aimez les biens d'un amour immense. Et il dit dans Al-Adiyat subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Et certes l'être humain a un amour fort envers al-khayr. Al-khayr, c'est le mal. Et le mot mal, les biens dans le Coran ont été appelés al-khayr. Dans plusieurs versets du Coran. Inni arakum bi khayr. Donc al-khayr dans certains versets du Coran signifie les biens, tout ce que tu possèdes. Mais le fait est que en fait, ce que tu possèdes, tu ne le possèdes pas vraiment. C'est Allah qui t'a donné. Et plus précisément, Allah te l'a confié pour voir ce que tu vas en faire. Allah dit وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. Donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a donnés. Les salafs disaient Al-mal la tamlikuhu hatta tunfiqah fa in abqaytahu fa huwa yamlikuk. L'argent, tu ne le possèdes que quand tu le donnes. Si tu le gardes, eh ben c'est lui qui te possède. C'est lui qui te possède.
Et d'ailleurs, dans le Coran, Allah Ta'ala, comme il nous a informé, on est touché par cet amour énorme envers les biens matériels, il nous dit que cet amour-là, il va nous mener à notre perte. Alhaakumut takathur. Alha yulhi, c'est la distraction. Al-takathur, traduit en français par la surenchère. C'est le fait de toujours vouloir avoir plus que les autres. Et ici, Allah Azza wa Jalla n'a pas précisé dans quel domaine ce takathur avait lieu. Ce qui vient à l'esprit en premier, c'est que ça concerne les biens, l'argent. Appelons un chat, aujourd'hui tout tourne autour de l'argent. Mais c'est tout en fait. Que ce soit l'argent, que ce soit la maison, que ce soit la voiture, que ce soit la femme, que ce soit les enfants, que ce soit la corpulence, la force, j'en passe et d'autres. On veut toujours avoir plus que les autres. Toujours. C'est en nous. Et cette course dans laquelle on se démène toute notre vie pour avoir plus que les autres, elle ne s'arrête que lorsqu'on va dans la tombe. Allah dit hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Et ici il dit alayhi salatu wassalam walan yamla fa'ahu illa turab, la seule chose qui remplira sa bouche à l'être humain qui aimerait avoir 2 vallées d'or alors qu'il en a déjà une, c'est la terre. De quel sens la terre? C'est lorsqu'il sera enterré, quand il mourra. C'est seulement à ce moment-là qu'il arrivera à se rassasier, ce qui signifie qu'on peut lui mettre un entonnoir dans la bouche et rentrer un tuyau dans lequel on ferait passer tout l'or du monde dans son ventre. Il dirait toujours hal min mazid, est-ce qu'il y en a encore? Il dira jamais qat, ça suffit, je n'en peux plus. Il en voudra toujours plus. Et l'être humain, c'est seulement quand il va mourir que ça y est, il trouvera quelque chose qui lui rassasiera. Mais ce qu'il faut comprendre ici, ce n'est pas qu'il va être rassasié lorsqu'on remplira son ventre de terre, lorsqu'on l'enterrera. Non, c'est parce qu'il comprendra à la mort que tous ces biens-là ne lui servent à rien. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith que lorsque le fils d'Adam meurt, 3 choses l'accompagnent jusqu'à sa tombe, jusqu'à ce qu'on l'enterre, puis une reste avec lui et 2 le quittent. Quant aux 2 choses qui le quittent, ce sont ses proches et ses biens, ce qu'il possède. Quant à celle qui reste avec lui et qui l'accompagne jusqu'à la fin, ce sont ses actions. Dans le Coran, Allah Ta'ala nous a informé que le damné, qui est voué à la malédiction éternelle, lorsqu'il sera ressuscité et qu'il recevra le livre de ses actions dans sa main droite ou derrière son dos, il s'écrira Ma aghna anni maliya. Ma aghna anni maliya. Mes biens ne m'ont été d'aucune utilité. Tout ce que j'ai pu amasser et cumuler ici-bas, à quoi me sert? Ça me sert aujourd'hui. Dans combien de versets Allah parle dans le Coran des mujrimoun et des zalimoun et autres? Et il nous dit que ces gens-là, s'ils pouvaient payer en rançon la terre et ce qu'elle contient contre le châtiment de l'enfer, ils le feraient. Inna alladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adhabi yawm al-qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adhabun alim. Ceux qui ont mécru, s'ils avaient la terre entière et ce qu'elle contient et son équivalent avec la terre entière elle est à lui, tout ce qu'elle contient lui appartient, et on lui en ramène une seconde avec le même contenu et on lui dit donne-le en échange pour sauver ta peau du châtiment, et il le fait, on n'acceptera pas de lui cela.
Dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. D'un côté, Allah nous parle des biens matériels de ce bas monde, donnés en monnaie d'échange pour être sauvé du châtiment, on n'accepte pas. Dans l'autre verset, Allah nous dit que le mujrim, le criminel, il souhaiterait tant donner en rançon pour sauver sa peau de l'enfer ses propres enfants, sa compagne et son frère, et sa tribu auprès de laquelle il trouvait refuge, et toute personne présente sur terre, tout le monde. Tiens, juste sauve-moi de l'enfer. Tu veux mes enfants? Tiens mes enfants. Tu veux ma femme? Tiens ma femme. Tu veux mon frère? Tiens mon frère. Brûle-les, tue-les, fais ce que tu veux, mais moi, sauve-moi de l'enfer. Mais non, on n'acceptera rien de lui. Kalla innaha ladha. Non, c'est l'enfer qui t'attend. Ala kulli hal, c'est à la mort qu'on comprend ces choses-là. C'est là que tu vois que l'argent qu'Allah t'a donné, si tu ne l'as pas dépensé dans les chemins qui mènent à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, il ne te servira à rien. Au contraire, il sera contre toi. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que les pieds d'une personne ne se déplaceront vers leur destination finale, au paradis ou en enfer, qu'après qu'elle n'ait été interrogée sur 4 choses. Et sur ces 4 choses-là, il y a ses biens. Et dans ces biens, il y a 2 questions. Comment il les a obtenus et comment il les a dépensés. Et comment il les a dépensés. Il nous dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam que les riches entreront au paradis, pour ceux qui y entreront, 500 ans après les pauvres. 500 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup plus d'obligations que les pauvres. Il y a beaucoup d'adorations, d'obligations dans notre religion qui sont liées à la capacité financière ou physique, ou les deux. Eh bien le pauvre, il n'a pas d'argent pour être concerné par ses obligations et elles ne sont donc pas obligatoires pour lui. L'aumône, la zakat, il n'a pas les moyens de la payer, il n'a donc pas l'obligation de le faire. Le pèlerinage, pareil, il n'a pas les moyens de l'accomplir, il n'est pas obligatoire pour lui. Donc lui, son jugement, il sera beaucoup plus simple et court, vu qu'il n'était confronté qu'à quelques obligations qu'il pouvait accomplir physiquement, comme la prière et le jeûne. Mais le riche, lui, c'est autre chose. En plus des obligations liées à ses moyens financiers, comme on a dit tout à l'heure, Allah lui demandera tout cet argent-là. Tu l'as eu où? Tu l'as eu comment? Qu'est-ce que tu en as fait? Nous, on est là, on pense qu'à avoir le plus possible. C'est comment il y a beaucoup de questions qui reviennent très souvent que je n'arrive pas à comprendre. C'est peut-être parce que, je ne sais pas, là, des gens qui ont plusieurs comptes en banque. Moi, j'ai qu'un compte en banque. À la poste. Il te dit, ouais, voilà, j'ai un compte chèque, j'ai un compte courant, j'ai un compte épargne. Et je mets de l'argent de côté dans le compte épargne. Est-ce que je dois sortir la zakat seulement dans mon compte chèque ou dans tous mes comptes? Tiens, voilà, je pose la question, moi, mon cerveau, il affiche erreur 404. J'ai plus de réseau, j'arrive plus à comprendre ce qu'il me raconte lui. Je lui dis, mais dans les autres comptes, il y a de l'argent. Il me dit oui. Cet argent, il est à toi. Il me dit oui. Je lui fais, est-ce que tu sais c'est quoi Al-Kanz? Tekniz. En français, thésauriser l'argent. Qu'est-ce que thésauriser l'argent? C'est le mettre de côté et ne plus y toucher. C'est ça. Allah dit dans le Coran وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Et ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas fi sabilillah, annonce-leur alors un châtiment douloureux. Je dis, mais comment est-ce que cette question peut être posée? Je ne rentre pas dans les détails. Je ne demande pas il y a combien dans ton compte.
chèque ou dans ton compte courant, dans ton compte épargne, je ne sais pas quoi d'autre encore. Il y a des frères, moi j'ai vu des frères, ils ont ouvert leur portefeuille, il y avait 6 cartes de crédit. Une fois j'étais avec un d'entre eux, il a fait des courses, il a sorti une carte, il a donné au vendeur, puis il m'a regardé comme ça. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je ne me rappelle plus du code. Parce qu'il a tellement de cartes qu'il mélange les codes. Il a même la carte noire. Tu connais la carte noire? C'est pas la marque de café. Hein. Carte noire, c'est celle que dans certaines banques on donne quand dans ton compte il y a beaucoup de zéros. Pas après la virgule comme dans le mien. Avant. Dans tous les cas, machallah, c'est très bien. C'est bien que dans la Ummah, il y a des frères et des sœurs qui aient de l'argent. Et c'est bien que ces frères et ces sœurs-là demandent sur la zakat. Et moi, beaucoup de fois, il y a des frères et des sœurs qui me ramènent des zakats à distribuer. Machallah, le khair, il est toujours là grâce à Allah Azza wa Jalla. C'est très bien. Mais quand même, se dire que j'ai un compte épargne. Pareil, vous savez, il y a une mode aujourd'hui à laquelle on n'a pas eu le droit, nous, quand on était petits. C'est les parents d'aujourd'hui, hein, ils ouvrent des comptes à leurs enfants et tous les mois, ils mettent de l'argent dedans. Tu connais ça, toi? Ah, moi, j'ai pas connu ça. Quand j'étais petit, j'allais acheter du pain et à l'époque, la baguette elle coûtait 3 francs. Mon père m'a donné 10 francs, il me dit, va chercher 3 baguettes. Je dis, papa, je peux garder le franc qui reste? Il me dit, non. Aujourd'hui, demain et après-demain, une autre baguette. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est bien, machallah, ils ont des enfants, tabarakallah, ils leur ouvrent des comptes, ils ont 5 ans, 6 ans. Et tous les mois, ils mettent 50 euros, 100 euros dedans. Donc le petit, il a 5-6 ans. Il met 50 euros par mois, sur un an. Donc 50 fois 10, 500, ça fait 600 euros l'année. Donc sur 10 ans, ça fait 6 000 euros. Ça y est, khlas, balagh al-nisab. Machallah, le petit, il a 16 ans, il a déjà 6 000 euros. Machallah. Et voilà. Il vient te voir, il te demande, est-ce qu'il doit sortir la zakat sur cet argent? Mes frères, la zakat, c'est haqqul mal. On ne regarde pas qui le possède. Que ce soit un enfant, que ce soit quelqu'un qui n'a pas la raison. On sort la zakat dessus. On sort la zakat dessus lorsqu'il a atteint al-nisab. Mais justement, comme le nafs, il est muta'alliq bil mal, il est accroché à l'argent, il a du mal à le sortir. C'est dur. Il se dit quoi, mais mes enfants, ils ne vont pas sortir la zakat? Non, ils ne sortent pas la zakat, ils ne sont pas mukallaf. C'est toi qui la sors pour eux. C'est comme demain, un enfant, son père, il meurt. Il a 8 ans. Il est orphelin. Il est le seul héritier. Il hérite de 20 000 euros. L'enfant, il a 8 ans, tu ne vas pas donner 20 000 euros à un enfant. Je te donne 20 000 euros, toi, tu vas acheter quoi avec? Des bonbons, des chocolats, des consoles, des jeux vidéo, des jouets. C'est normal, hein, t'inquiète pas, moi j'ai 40 ans, j'aurais fait la même chose. Voilà, les enfants, ils vont dilapider l'argent. Ils ne savent pas quoi faire avec. Alors, cet orphelin, on va lui confier un wali, un tuteur. Et c'est ce tuteur-là qui devra gérer l'argent de cet enfant. Et il devra attendre que l'enfant atteigne sa maturité pour lui remettre l'héritage de son père. Mais entre-temps, est-ce qu'on dit ces 20 000 euros, on ne sort pas la zakat dessus? Si, on sort la zakat dessus. Donc les questions relatives à l'argent des gens, soit les mettent dans des comptes ou bien j'en passe et d'autres, elles montrent bien l'attachement qu'ils ont à cet argent-là. J'ai un compte chèque, j'ai un compte courant, j'ai un compte épargne, j'ai 20 000 euros ici, 30 000 euros là-bas, et puis sinon en temps normal j'ai 4 000 euros dans celui-là. Et il sort la zakat sur les 4 000 euros. Une autre mas'ala qui m'a aussi retourné les mécanismes de mon pauvre cerveau. Vous savez que quand on atteint le nisab, le seuil imposable, on doit donc attendre 1 an que cette somme-là reste égale ou supérieure au seuil imposable. Si au 1er Muharram 1440, j'ai 10 000 euros, le nisab il est à 3 000 euros. D'accord? Donc je suis au-dessus du nisab, pas de problème. Le seuil imposable. Si au 1er Muharram 1440, j'ai 10 000 euros, je dois donc attendre 1 an
pour voir si je dois sortir la zakat ou non. Au premier Muharram de l'an 1441, j'ai 8 000 euros. J'ai 8 000 euros. Non, pardon. J'ai 15 000 euros. C'est la masala. J'ai 15 000 euros. Donc, pendant un an, j'ai été au-dessus du Nissab. Je dois donc sortir la zakat. La zakat, je la sors sur 10 000 euros que j'avais au premier Muharram l'année dernière ou sur 15 000 euros que j'ai du Muharram cette année-là. Hein? Hein? 15 000? J'ai entendu 10 000? Qui a dit 10 000? 15 000! Parce que eux, ils te disent pas, ouais, mais les 5 000 que j'ai eu après, ils n'ont pas fait un an. Mais on ne te demande pas à ce que tous les euros que tu rentres dans ton compte, ils fassent un an. Ça n'a jamais été dit, ça. On te demande que tu sois au-dessus du Nissab ou égal au Nissab sur un an. Quel que soit l'argent que tu vas rentrer durant l'année. Si tu as 100 000 euros à la fin de l'année, tu sortiras zakat sur 100 000 euros. Et il y a beaucoup de gens qui ignorent ça et qui se trompent sur ça. Il y en a moi, j'en ai carrément d'autres, ils ont 10 000 euros, ils sortent sur 3 000 euros. Ils croient qu'ils sortent que sur le Nissab. Toi, quand tu déclares, comment ça s'appelle, tes revenus à l'État, c'est pareil, c'est le même système. C'est exactement le même système. Là, tu ne chipotes pas. En plus, là maintenant, prélèvement à la source, tu ne vas pas courir comment ça s'appelle, à l'hôtel des impôts. Tu leur dis, moi, j'avais pas 15 000 euros, moi. Je dis, monsieur, au jour J, vous aviez 15 000 euros, on s'en fiche, vous les avez eu quand? C'est cet argent en plus. Donc tu l'acceptes pour les impôts français, mais je ne l'accepte pas pour la Hakam Zakat. Et ça, c'est quelque chose de malheureux. Vous savez, des fois, je suis en même temps dans des mosquées, on me dit, ouais, on a demandé aux frères, on a demandé aux gens dans la mosquée, et ils veulent qu'on leur raconte des histoires. Ils ne veulent pas des cours de fiqh. Subhanallah. Mais c'est ça. On est là à voir des histoires tout le temps là. Mais jour de la résurrection, Allah il va te demander, est-ce que tu connais l'histoire de Foulan ou de Foulan? Et bien il va te demander, qu'est-ce que tu as fait des obligations qui t'incombaient? Tu en as fait quoi? Il ne faut pas demander aux gens ce qu'ils veulent. Il faut leur donner ce qu'ils doivent faire pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs obligations. Je ne parle même pas des ablutions, je ne parle même pas de la prière, je ne parle même pas du jeûne, je ne parle même pas du pèlerinage, je ne parle même pas des piliers d'islam. Choses dans lesquelles on est très ignorant. Allahu musta'an. Ala kulli hal. Walan yamla fahu illa at-turab. Est-ce qu'on doit attendre de mourir pour comprendre que cet argent-là, il ne nous sera utile que si on le dépense dans les chemins du bien? Combien de versets Allah nous ordonne de dépenser? Combien? Anfiqu mimma razaqnakum. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum. آتوهم من مال الله الذي آتاكم إلى غير ذلك وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Combien de versets Allah nous ordonne de dépenser? Combien? Dans combien de versets? Si Allah nous répète autant de fois le même ordre, c'est pour plusieurs raisons. Parce qu'on a du mal à le faire. C'est comme ton fils, tu lui donnes des choux de Bruxelles. T'aimes bien les choux de Bruxelles? Ah, t'as pas, les enfants, moi je n'aime pas les choux de Bruxelles. Tu dis cool. Non. Tu lui répètes cool. Cool Allah. Cool. Et tu répètes et mange. Parce que tu sais que si tu ne lui répètes pas, il ne le fera pas. Parce qu'il n'aime pas. Quand il aime, quand on te pose des spaghettis bolognaises, ou bien, je sais pas moi, qu'est-ce que tu aimes bien manger? Hein? Du poulet, voilà. Je te pose du poulet. Ton père il dit cool, tu lui dis pas besoin qu'il dit cool, c'est bon, t'as déjà fini de manger, il dit cool. Tu lui dis pas cool à ton fils quand tu lui poses un plat qu'il aime. C'est pas la peine. Tu lui dis cool quand il n'aime pas ce que tu lui poses à manger. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est pour montrer l'importance de la chose. C'est comme beaucoup des parents de l'ancienne génération n'ont pas eu le privilège d'aller à l'école et d'étudier. Donc ils se sont retrouvés à faire les métiers qu'ils pouvaient faire. Et ils ont vu la difficulté. Travailler à l'usine, se réveiller tôt, c'est difficile. Leur santé a pris un coup. Ils ne sont pas payés beaucoup. On ne les respecte pas. Ils ont vu ça. Ils ne veulent pas que leurs enfants vivent la même chose. Alors on leur dit quoi? Qara. Ils nous répètent tout le temps. Étudie. Va à l'école. Apprends.
sois sérieux. Et toujours ils répètent. Et quand on leur ramène des mauvaises notes, ils ne sont pas. Ils te sortaient à l'époque, ils te sortaient la ceinture. Aujourd'hui, ils te privent de dessert aujourd'hui. Ala kulli hal, s'ils leur parlent, ça c'est pour les parents qui parlent à leurs enfants. Les parents avant, ils nous répétaient beaucoup. Qra, خرج لي شي طبيب ولا شي مهندس ولا عندك تمشي تخدم في الوزينه كما خدمنا حنا. C'est ce qu'ils nous ont dit nos parents toute notre enfance. On ne les a pas écoutés. Et voilà, parce qu'ils ont connu ces difficultés-là. Ils nous disent, étudie, sois sérieux. Et ils répètent, parce que pour eux, ils savent que c'est important. Et bien, c'est pour ces deux raisons, pas entre autres, qu'Allah il nous répète autant dans le Coran, dépense. Et c'est ce que tu donnes fi sabilillah que tu vas retrouver le jour de la résurrection. Allah il dit, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Tout ce que vous avancez pour vous-même, li anfusikum. Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin de cet argent que tu donnes, il n'en a pas besoin. Ghaniyun anil alamin. C'est pour toi. Tu vas arriver le jour de la résurrection, tu vas le retrouver. Pour toi. Pour toi. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فيضاعفه له أضعافا كثيرة. C'est ça? C'est dans le Coran. Quiconque prête, tu prêtes à Allah Azza wa Jalla. Parce qu'il va te le rendre. Il ne va pas te le rendre seulement comme tu lui as donné. Multiplié. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. C'est le Coran. L'usure que les gens font entre eux pour faire fructifier leur bien, eh bien ça ne fructifie pas auprès d'Allah Azza wa Jalla. Au contraire, ça diminue. Et ce que vous donnez comme aumône, à travers laquelle vous voulez l'agrément d'Allah et son visage, eh bien c'est ça qui sera multiplié. C'est ça. La yamla'u fah illa turab. La seule chose qui remplit sa bouche, et dans une version, wala yamla'u batna ibni adama illa turab. La seule chose qui remplit son ventre, c'est la terre, de l'endroit où il sera enterré. Puis il finit en disant wa yatubu Allahu ala man tab. On avait déjà parlé de ça dans les hadiths précédents. Comme dans Surat At-Tawbah, quand Allah Ta'ala dit ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Et ici, il dit وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. Donc ça a deux sens possibles. Ici, ce qui est voulu, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il accepte le repentir de celui qui se repent. الذي يتوب إلى الله عز وجل بعد ما اكتملت الشروط عنده. وقد ذكرنا هذه الشروط عند شروعنا في هذا الباب. Celui qui se repent en respectant toutes les conditions du repentir. Vous vous souvenez des conditions du repentir? On les avait évoquées lorsqu'on a commencé ce chapitre-là. Al-Nawawi rahimahullah ta'ala, il en évoque 3 et on en avait rajouté 2. La première, selon Al-Nawawi rahimahullah ta'ala, c'est al-iqla'u 'an al-dhanb. C'est le fait d'arrêter le péché. Vous savez, le mot arrêter, il est faible en comparaison au mot iqla' en arabe. Pour ceux qui parlent l'arabe littéraire, on retrouve le mot iqla' aujourd'hui en arabe dans les aéroports. C'est quand à l'aéroport, ils nous disent نخبركم عن إقلاع الطائرة الرقم كذا وكذا بعد نصف ساعة مثلا. إقلاع الطائرة يعني le décollage de l'avion. إقلاع. Et أقلع en arabe, ça veut dire déraciner, extraire, limite arracher. Ça veut dire ça. Dans le hadith de Ali chez l'imam al-Tirmidhi rahmatullahi alayhi, il décrit la démarche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme quoi il marchait très vite. Il dit yataqalla'u taqallu'an ka'annahu yanhadiru min 'ulu. Taqalla', yani le prophète quand il marchait, il levait les pieds forts du sol.
Et il marchait vite, comme quelqu'un qui descend une pente. Et il avait les pas forts. Pas comme certains qui ont le pas lent et limite mort. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il avait un homme qui marchait comme ça, affalé sur lui-même. Alors il a dit, Ma hada? Qu'est-ce que c'est que ça? Et on lui a dit, Zahid. C'est un homme qui se fait passer pour un Zahid, un ascète, quelqu'un qui délaisse ce bas monde. Il l'a frappé. Il lui a dit, La tumit alayna dinana amatak Allah. Ne nous tue pas notre religion, qu'Allah te tue. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a dit, ne croyez pas que les gens qui sont pieux et vertueux, qui délaissent ce bas monde, c'est des gens qui sont, comment on pourrait dire ça, affalés sur eux-mêmes, qui sont lents, qui sont faibles, qui ne sont pas actifs, qui ne sont pas en forme, qui ne sont pas dynamiques. C'est pas comme ça qu'on doit croire que les gens de la religion y sont. Non, les gens de la religion, ils sont actifs, ils sont dynamiques, ils sont forts, ils ont la forme. C'est pas comme ça. Non, Omar, il n'a pas accepté cela. Et le prophète, il était à l'inverse de cela, alayhi salatu wassalam. طيب. ويتوب الله على من تاب. On a dit al-iqla' عن الذنب. Pourquoi on a choisi l'iqla'? Parce que quand tu fais le péché, c'est dur de s'arrêter. Al-nafs, al-maratun bis-sou'. Le nafs, il leur donne le mal. Alors quand tu es conscient que tu fais une action qu'Allah t'interdit de faire, il y a un sira' qui se crée entre toi et ton nafs. Il y a une lutte acharnée dans laquelle tu dois aller au-dessus, au-delà des attentes de ton nafs et arrêter ce que ton nafs il aime faire. Dans le hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. Le paradis a été cerné, entouré par al-makarih, les choses que l'âme déteste, elle n'aime pas faire. Et l'enfer, lui, a été entouré et cerné par al-shahawat, les choses que l'âme désire. Donc si tu écoutes ton nafs, elle te mènera à la perte et à l'enfer. Tu dois donc lui désobéir. Tu dois donc lui désobéir. Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala il disait رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. Il disait, j'ai vu que les péchés font mourir les cœurs. Et la dépendance au péché engendre l'humiliation. Celui qui est dépendant des péchés, il n'arrive pas à s'arrêter, il finit humilié. Et la vie des cœurs réside dans le délaissement des péchés. Et il est meilleur pour ton nafs que tu lui désobéisses. Si tu veux du bien pour ton nafs, ne lui obéis pas. Ne lui obéis pas. Allah dit Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah. As-tu vu celui qui a fait de son hawa, de sa passion, sa divinité? Tout ce que ton nafs te demande de le faire, tu lui obéis. Sam'an wa ta'atan. Et tout ce qu'il t'interdit de faire, tu t'abstiens de le faire. Tu en as fait, ilah ta'buduhu min dunillah. Idan, première condition, al-iqla'u 'an al-dhanb. S'arrêter de faire le péché. Deuxième, al-azmu ala alla ta'ud. La conviction de ne pas recommencer ce péché-là. Et heureusement pour nous, on nous a demandé d'avoir la conviction de ne pas recommencer. On ne nous a pas dit ne recommence pas. Parce que très souvent on recommence. Et heureusement pour nous, Allah n'annule pas le repentir de celui qui est retombé dans le péché duquel il s'est repenti. Heureusement pour nous. Et chaque fois tu renouvelles le repentir et à chaque fois Allah Ta'ala l'accepte à nouveau. Quand tu réunis les conditions. La troisième, al-nadam ala ma fa'alt. Éprouver du regret
face à ce que tu as fait comme péché. Pas te dire, ah c'était bien finalement. Regretter de ne plus le faire. Là, tu dois regretter de l'avoir fait. Et on avait rajouté 2 conditions. La première, elle est avant les 3 qu'on vient de citer, c'est l'ikhlas. At-tawbah, mes frères, c'est une adoration avec laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une obéissance envers un ordre qu'il nous a donné. Et à partir de là, toute personne qui se repent, Allah le récompense de s'être repenti. Parce que c'est wajib. Et toute obligation, on est récompensé quand on l'accomplit. Donc à partir du moment où c'est une obligation, une adoration, on doit la faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour personne d'autre. Et pour rien d'autre. Et si on l'a fait pour autre qu'Allah azza wa jal, elle ne sera pas acceptée. La 5e, c'est de se repentir avant la date limite. C'est quoi la date limite? Il y en a 2. Une qui concerne toute personne, chacune toute seule, et une qui concerne tout le monde en même temps. La première, c'est al-gharghara, c'est l'agonie, ou plus précisément le râle. En français, on appelle ça le râle. Quand le mourant est en train de mourir, le moment où son âme quitte son corps, il fait un râle. Ça fait un bruit comparable à ce que tu fais quand tu gargarises l'eau dans ta bouche. Tu mets de l'eau, tu fais rouler l'eau dans ta bouche. En arabe, on appelle ça le gharghara. Celui qui se repent au moment où l'âme quitte son corps, son repentir n'est pas accepté. ولا الذين يموتون وهم كفار. Ou plus précisément, وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Le repentir n'est pas pour ceux qui font des mauvaises actions jusqu'à ce que la mort se présente à l'un d'entre eux. Alors il dit, maintenant je me repens. Non, pas de repentir pour toi. Et ça c'est le temps qui concerne tout le monde. Puis, tout le monde, mais chacun tout seul. Puis on a le temps en général qui concernera une partie des gens. C'est lorsque le soleil se lèvera de son coucher. À ce moment-là, Allah n'acceptera plus le repentir. De ceux qui ne se sont pas repentis avant. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Le jour où certains signes de ton Seigneur apparaîtront, c'est-à-dire le soleil qui se lèvera de son coucher, toute âme qui n'a pas fait preuve de foi auparavant ne verra pas sa foi acceptée à ce moment-là, si elle n'a pas cru avant ou n'a pas fait de bien. Et après, on a une autre condition que l'imam Nawawi rahimahullah il rapporte, il cite aussi, c'est lorsque le péché accompli touche aux droits d'autrui. Si on a fait un mal à quelqu'un, en plus des conditions qu'on a citées précédemment, on doit se libérer de lui. On doit aller le voir et lui demander de nous pardonner pour le mal qu'on lui a fait. Voilà pour les conditions. Lorsque les conditions sont réunies et remplies, Allah Azza wa Jal, il accepte ton repentir. Wa yatubu Allah ala man taab. Donc celui qui se repent à Allah Azza wa Jal, en respectant les conditions, na'am, oui, Allah il accepte son repentir. Mais certaines personnes qui te disent je me repens mais qui n'arrêtent pas le péché pour lequel ils se repentent, ou qui ne regrettent pas le péché qu'ils ont arrêté de faire, ou qui n'ont pas l'intention de ne plus recommencer, ou qui le font parce qu'on les regarde, ou bien parce qu'ils ont peur de ce que les gens penseront d'eux. Cela, leur repentir, il n'est pas accepté. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق عليه. هذا الحديث فيه أن الله عز وجل يضحك
لرجلين يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى لا يشبه ضحك المخلوقين. وجاء في الأثر أن من ضحك الله عز وجل إليه لا حساب عليه، لا حساب عليه. فالله عز وجل يضحك إلى رجلين فيهما أمران بينهما في الظاهر تناقض، يقتل أحدهما الآخر، والأصل أن القاتل غيره بغير حق، هذا كما توعده الله عز وجل في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. القتل من كبائر الذنوب ومن أشدها قبحا وأعظمها جرما، حتى قال العلماء أن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله قتل النفس بغير الحق. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا توبة للقاتل، هذا قول ذكرناه في دروسنا السابقة. على كل حال الأصل أن من يقتل المسلم لن يرح رائحة الجنة. جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا أتاني ليأخذ مالي ماذا أصنع؟ فقال فيما نذكر الحديث بالمعنى، فقال فيما معناه عليه الصلاة والسلام: دافع عن مالك. فقال الرجل: أرأيت إن قتلني هذا الرجل؟ قال: أنت شهيد. فقال الرجل: أرأيت إن قتلته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال هو في النار، لأنه جاء ليسلب مالك ويزهق نفسك، وإن لم ينجح في محاولته فالأعمال بالنيات. على كل حال الأصل أن القاتل إن لم يتب الله عز وجل عليه في النار. وهنا يقول: يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، هذا يقتل ذاك فيقفان أمام الله عز وجل يوم القيامة فيضحك إليهما ويدخلهما الجنة. عجيب هذا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب. أما الأول فقاتل في سبيل الله فقتل، وكما قال الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فالذي يقتل في سبيل الله شهيد له من الفضل والأجر الشيء الكبير. على كل حال هذا قاتل في سبيل الله حتى قتل فمات شهيدا، فاستحق بذلك أن يدخل الجنة. أما قاتله الذي قتله كان آنذاك حين قتل صاحبه على الكفر، فمن الله عز وجل عليه وشرح صدره للإسلام فأسلم. والإسلام كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه يجب ما قبله، أي يمحوه. الإسلام يجب ما قبله، فيدخل الإسلام فيمحو الله عز وجل
كل ما مضى من آثامه وسيئاته فيصبح مسلما. ثم قال فيستشهد. يستشهد أي يطلب الشهادة. كيف ذلك؟ في 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 القتال في سبيل الله فينالها، يقاتل في سبيل الله حتى مات في أرض المعركة، فنال كصاحبه مرتبة الشهادة. فإذا جاء يوم القيامة وأخرج الله عز وجل ما في القبور وأحيا الله عز وجل الناس بعد مماتهم وأوقفهم للعرض عليه ولحسابهم، إذ بهذين الرجلين فيضحك الله عز وجل إليهما ويدخلهم الجنة. فهذا الحديث يدل على أن الإسلام توبة في نفسه، أن المرء الكافر إذا دخل الإسلام فإسلامه يمحو أثر جميع أفعاله السابقة. عندما أعلن عمرو بن العاص رضي الله عنه إسلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان قلقا، كان يختلج في صدره تلك الذكريات التي قام فيها وصد عن سبيل الله، وربما قاتل المسلمين وربما قتل بعضهم. فرغم أنه دخل الإسلام لم يزل خائفا من هذه الأمور، فأراد أن يشرط النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه، فقال يا رسول الله أنا لا أدخل الإسلام إلا بشرط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الشرط الذي تريده؟ فقال أن يغفر الله لي جميع ما سبق مني من سيئات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو الإسلام يجب ما قبله، والهجرة يجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حديث عظيم. قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. مهما فعلوا، عبدوا الأصنام، قتلوا الأولياء، وقرأوا سورة البروج عندما يقول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى انظروا إلى حلم الله عز وجل، يقتلون أولياءه ويدعوهم إلى توبته. عجيب. وقال الله عز وجل في أهل الكتاب لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. افتروا على الله الكذب ومع هذا لو تابوا إليه لقبل توبتهم. فهذا يبشرنا أن ذنوبنا مهما كبرت ومهما عظمت فرحمة الله عز وجل وعفوه ومغفرته أوسع من ذلك، أوسع من ذلك. قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فلا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا من روح الله. مهما ابتعدت ومهما اقترفت من الآثام والذنوب ومهما ذهب بك الشيطان
فالله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا سبحان الله. Dans le hadith suivant, le dernier hadith du chapitre, le hadith numéro 24, il est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah rit à deux hommes. Rit à deux hommes le jour de la résurrection lorsqu'ils comparaissent. C'est comme ça? Voilà. Donc lorsqu'ils sont appelés à comparaître devant lui. Quand tu as un doute, esquive, c'est mieux. Il leur rit. Et là, il ne faut pas que tu laisses ton intellect partir. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe au sujet de sa personne en se décrivant à travers certaines actions. Ici, il nous informe qu'il rit. N'imagine pas. Les savants nous disent Kullu ma dara bi balik, fallahu bi khilafi dhalik. Tout ce qui peut tourner dans ta tête à ce moment-là, Allah il est différent. Laysa kamithlihi shay. Hal ta'lamu lahu samiyya lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah Azza wa Jalla, rien n'est comme lui. Rien. Il ne ressemble pas à ces créatures. Donc tu ne peux pas l'imaginer. Tu dois accepter les textes qui nous informent sur les actions de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala sans les comparer à celles de ces créatures. Numirruha kama ja'at, comme les salafis ont dit. Tous les textes qui nous parlent des attributs d'Allah Azza wa Jalla, on les prend, on les accepte, on y croit et on les fait passer comme ils sont venus. Comme dit Ibn Taymiyyah rahimahullah dans le Wasatiyya, min ghayri tahrifin wa la takyif wa min ghayri tamthilin wa la ta'til. On ne doit pas chercher le comment, ni chercher de comparaison, ni les vider de leur sens, ni chercher de ressemblance. On les prend tels qu'ils sont. Et on ne se tracasse pas à ce sujet-là. Et on ne va pas faire comme certains les interpréter. Parce que ceux qui les interprètent, ils te disent quoi? Oui, mais si on dit qu'Allah rit, on leur a fait ressembler à ces créatures. Non. On dit qu'Allah rit d'un rire qui sied à sa grandeur et à sa perfection. Et d'un rire qui ne ressemble pas à ceux de ces créatures. Tout simplement. Et il n'y a pas de problème. On a gardé le texte et on a respecté les textes qui nous disent qu'ils ne ressemblent pas à ces créatures. Donc il rit à deux hommes. Et il y a un texte qui nous est rapporté qui dit comme quoi toute personne à qui Allah rit le jour de la résurrection, ils ne subiront aucun jugement ni châtiment. Hani Allah. Nas'alullah an yadhaka ilayna. Demande Allah Ta'ala qu'il rit, qu'il rit à nous le jour de la résurrection. Deux hommes dont l'un des deux a tué l'autre et qui rentrent ensemble au paradis. Alors, il y a deux éléments qui en apparence semblent contradictoires. L'un, il tue l'autre. Le meurtre, en islam, d'une âme qu'on n'a pas le droit de tuer, est parmi les pires péchés, les plus grands et les plus catastrophiques. Jusqu'à ce que les savants disent que le pire péché après l'association, c'est le meurtre. Jusqu'à ce que certains savants ont été jusqu'à dire que le meurtrier n'a pas de repentir. C'est un qawl qui existe, on en avait parlé dans des cours précédents. Et Allah dit dans le Coran, et quiconque tue un croyant volontairement, avec préméditation, sa rétribution sera l'enfer, où il demeurera éternellement.
si c'est un croyant, c'est un long séjour qui ressemble à l'éternité, mais qui aura une fin, et il sortira de l'enfer un jour, parce qu'il reste croyant. Et le meurtre n'est pas un acte qui fait sortir de l'islam. C'est un grand péché, c'est un acte qui va engendrer l'exécution de certaines sentences, et qui, malgré tout, ne sortira pas celui qui l'a accompli de l'islam. Il ne faut pas dire que le meurtrier, ce n'est pas un musulman parce qu'il a tué. Il ne faut pas. Il reste musulman. Il a fait un grand péché. C'est un fasiq, mais ce n'est pas un kafir. Sauf s'il rend le meurtre licite. Alors, il sortira de l'islam parce qu'il aura rendu licite une chose qu'Allah a interdite. Donc il sera en enfer éternellement dans le verset, c'est-à-dire khalidin fiha, éternellement, mais dans le sens où il restera longtemps et à la fin il en sortira. Wa ghadiba Allahu alayhi, et Allah sera en colère contre lui. Wa la'anahu, et il le maudira. Wa a'adda lahu 'adhaban 'azima, il lui prépare un châtiment terrible. Ça c'est pour le meurtrier. Il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: Ya Rasulallah, si un homme il vient et il me menace de son arme pour s'accaparer mes biens, que dois-je faire? Le prophète lui a répondu sallallahu alayhi wa sallam: défends tes biens, ne te laisse pas faire. L'homme il dit: Ya Rasulallah, s'il me tue, pourquoi tu lui réponds? Alors tu iras au paradis. Dans un autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est tué en protégeant ses biens, il est martyr. Alors il lui dit: et si c'est moi qui le tue? Donc il est en train de se protéger. Des fois, tu n'as pas le choix, tu dois le tuer si tu ne veux pas mourir. Alors il lui répond: il sera en enfer. Il sera en enfer. Parce qu'il est venu avec l'intention de te tuer. Et il a fait les causes pour te tuer. Donc, le meurtrier, à la base, il va en enfer. Mais comment est-ce que ces deux-là, ils vont au paradis, alors que l'un, il a tué l'autre? Là, la question. Et puis, la fin du hadith nous explique, nous donne la réponse à cette interrogation. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: yaqtulu ahaduhuma al-akhar fayadkhulani al-jannah, donc l'un d'entre eux tue l'autre, puis ils rentrent au paradis tous les deux, alors qu'Allah leur rit. Et il dit: le premier a combattu dans le sentier d'Allah, le sentier d'Allah, jusqu'à ce qu'il fût tué. Qui l'a tué? L'autre. Avec qui il rentre au paradis. Et comme il est mort dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, et qu'il avait une bonne intention, alors il a atteint le degré de martyr. Et le martyr, comme il a dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam, l'éclat des épées au-dessus de sa tête lui suffisent comme épreuve. C'est pour ça qu'il est épargné de l'épreuve de la tombe, qu'il n'est pas jugé le jour de la résurrection, qu'il est pardonné à la première goutte de sang qui coule, et qu'il pourra intercéder pour 70 personnes dans son entourage, et qu'il fera partie des gens du Firdaus. Donc il a un rang extraordinaire. Puis, Allah dans le Coran justement nous dit que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah ne sont pas morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Et il nous dit: ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts, mais vous ne savez pas, vous ne comprenez pas, vous ne le ressentez pas. Et dans notre verset, il dit: وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. Et quant à ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah, Allah ne gâchera pas leurs actions. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. Il les guidera et améliorera leur situation. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. Et il les fera rentrer au paradis, il leur fera connaître le chemin qui mène à leur demeure là-bas. Donc celui qui meurt dans le sentier d'Allah, il a une récompense extraordinaire. Donc lui il est mort fi sabilillah, c'est bon, il a gagné. Le deuxième qui l'a tué, et au moment où il l'a tué, il n'était pas musulman, vu qu'ils se sont combattus sur le champ de bataille. Par la suite, eh bien Allah lui a fait don de sa grâce et l'a guidé vers l'islam et il s'est converti. Et l'islam efface tout ce qui a été fait auparavant comme action. Donc, la conversion à l'islam est en soi-même un repentir. Et un repentir tellement grand qu'il efface tout ce qui a été fait avant.
Cet homme-là, après avoir embrassé l'islam, à son tour combat dans le sentier d'Allah et à son tour meurt sur le champ de bataille et obtient lui aussi le degré du martyr. Alors le jour de la résurrection, il se retrouve nez à nez, l'un face à l'autre, et ils sont tous les deux martyrs. Et Allah, il leur rit au visage et il les fait rentrer au paradis. Et parmi les morales de ce hadith, c'est que la conversion à l'islam est en elle-même un repentir. Amr ibn al-As, radiallahu anhu, lorsqu'il s'est converti à l'islam, était inquiet et soucieux. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est converti, il a dit: je ne me convertirai qu'à une condition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: quelle est ta condition? Il lui dit: je veux qu'Allah ta'ala me pardonne tout ce que j'ai fait avant l'islam. Parce que Amr ibn al-As, avant de se convertir à l'islam, il était avec Quraysh. Et il a participé avec Quraysh à certaines de leurs actions contre l'islam et les musulmans. Et il avait peur que ces actes restent écrits dans son registre. Et là, le prophète, il lui sourit et lui dit: Ya Amr, ne sais-tu pas que l'islam efface tout ce qui a été fait avant? Moi, je vous pose la question. Est-ce que réellement l'islam efface tout ce qui a été fait avant? Non. Il n'efface pas les bonnes actions. Les bonnes actions qui ont été faites par le non-musulman avant sa conversion, lorsqu'il rentre dans l'islam, il les garde. Dans un hadith, il dit: Aslamta ala ma aslafta min al-khayr. Tu te convertis en conservant ce que tu as fait auparavant comme bien. Là, il ne gâche pas tes bonnes actions. Et attends, c'est pas fini. Celui qui a cru en un des livres qu'Allah a révélé avant de se convertir à l'islam, le juif ou le chrétien, puis il rentre dans l'islam, Allah il lui multiplie la récompense par 2. Subhanallah. Donc, ça nous indique à quel point la grâce d'Allah elle est immense. Et à quel point, quelle que soit la taille et la gravité des péchés que tu puisses accomplir, ils seront toujours inférieurs à l'immensité de la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran: Wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde embrasse toutes choses. Et les anges qui tournent autour du trône et qui invoquent Allah ta'ala jour et nuit, soir et matin, qui l'adorent, invoquent Allah ta'ala en faveur des croyants. Ils disent: Ô Seigneur, tu as embrassé toutes choses par ta science et ta miséricorde. Pardonne alors à ceux qui ont cru et se sont repentis et fais-les rentrer dans les jardins du paradis. Et ça nous indique aussi qu'il ne faut jamais désespérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la gravité du péché que tu aies accompli, quelle que soit la taille du crime que tu aies pu commettre, la grandeur, la miséricorde d'Allah ta'ala sera toujours plus grande. Toujours. C'est pour ça que désespérer la miséricorde d'Allah, c'est un grand péché. C'est un grand péché. وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Qui d'autre que les égarés désespèrent de la miséricorde de leur Seigneur? لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Les seuls qui désespèrent de la miséricorde d'Allah, ce sont le peuple des incrédules. Et donc, quoi qu'il en soit, mes frères, ce dernier hadith qui clôture le chapitre du repentir est une invitation aux gens à revenir vers Allah Azza wa Jalla. Que ce soit des non-musulmans pour qu'ils rentrent dans l'islam, ou que ce soit des musulmans qui se sont éloignés, qui sont devenus la proie de Shaitan. Il les prend par la main, il les emmène où il veut. Mais des gens, on a déjà parlé avec eux, ils ont un bon fond. Ils aiment l'islam, ils aiment les musulmans, ils aiment le Coran, mais ils sont dans les péchés. Il y en a, leur péché c'est l'alcool, d'autres leur péché c'est la drogue, d'autres leur péché c'est les femmes. Et quand tu leur dis: viens à la mosquée, reviens vers Allah, ils disent: tu peux pas, t'as vu, je suis impur, j'ai bu, j'ai forniqué, j'ai fait. Mon père, Hafidahullah, il a donné une image que je répète souvent. Il dit: c'est comme si quelqu'un qui était sale
te disait j'attends d'être propre pour me laver. Là, c'est en te lavant que tu vas devenir propre. Et ce qui va te purifier de tes péchés, c'est le repentir. Et les péchés et la prière effacent les péchés. Nous, malheureusement, on a un mauvais rapport avec les pécheurs. Des fois, on se sent supérieur à eux parce qu'on n'est pas éprouvé par les mêmes péchés qu'eux. Alors qu'il a été rapporté dans le hadith, il a été dit La tudhiri shamatata ala akhik faqad yu'afihi Allah wa yabtalik. Ne montre pas d'animosité envers ton frère, car il se peut qu'Allah l'épargne et qu'il t'éprouve. Et il a été dit dans notre hadith Man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta yaf'alah. Quiconque critique son frère pour un péché qu'il a accompli ne mourra pas avant qu'il l'a fait lui-même. Et Allah dit dans le Coran Kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum fatabayyanu. Vous étiez comme ça vous aussi avant. On a tous notre part de secrets qu'on aimerait que personne ne dévoile ou ne couvre. Personne. Il y en a avant de venir ici aussi, ils ont bu. Il y en a avant de venir ici aussi, ils ont fumé. Et pas que des cigarettes. Il y en a avant de venir à la mosquée, ils allaient en boîte de nuit. Il y en a avant de se marier, ils ont fréquenté des filles. Il y en a, ils ont fait les 400 000 coups. Et Allah, il leur a voulu du bien et ils se sont retrouvés à la mosquée, ils sont alhamdulillah. Comment tu étais comme ça et maintenant tu dénigres les personnes qui te ressemblaient avant? Ce n'est pas être reconnaissant envers Allah que d'agir ainsi. Ne le dénigre pas, ne le déteste pas et invite-le au repentir. Et que tu sois la cause de la guidée d'une seule personne est meilleur pour toi que les chamelles rousses. Et dans une version min ad-dunya wa ma fiha. Que ce moment de ce qu'il contient, نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مفاتيح الخير مغاليق الشر وأن يجعلنا هداة مهتدين غير خزايا ولا مفتونين. نسأله عز وجل أن يتوب علينا وأن يتقبل منا توبتنا وأن يمحو حوبتنا وأن يغسل حوبتنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يجعلنا عنده من التائبين ومن المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين.